여러분 50대 넘으니까 골프 끝나고 허리가 뻐근하지 않나요? 거리도 예전 같지 않아요. 근데 요즘 유튜브만 보면 두 가지 처방이 있어요. 골프를 사랑하는 골프를 사랑하실 여러분 안녕하세요, 스윙크루입니다. 요즘 PGA 루키들이 치는 스윙이에요. 모던 스윙이라고 하는데 가슴 푹 숙이고 사이드 밴딩에서 치는 스윙이에요. 두 번째는 70세에도 완벽한 스윙 폼으로 골프를 즐긴 벤 호건 스윙입니다. 그럼 우리 같은 평범한 골퍼는 어떤 스윙을 해야 할까요? 모던 스윙? 아니면 날뛰 낡은 벤 호건 스윙? 영상 끝까지 시청하면 그 정답을 알 수 있습니다. 본인의 신체 능력에 따라 고를 수도 있으니 영상 꼭 끝까지 시청하세요. 그럼 바로 시작하겠습니다. 모던 스윙, 뭔가 현대적일 것 같고 신기술 같죠? 이 모던 스윙이 뭘까요? 미네소타 1위 골프 코치 저스트 크래프트가 답을 줬어요. 영상 같이 한번 보시죠. So the modern swing, I think, put simply, is a swing that helps the player control the club face as best as possible. And for me, it involves shallow arm mechanics and steep body mechanics. Those sound contrary to each other. They kind of are. So we've learned a lot about ball flight in the last 10 years since TrackMan came out. What we're learning is the club face position at impact is the most important piece. So how can we get the club face to return to impact the same way every single time? A nice way to do that, not the only way, but a nice way to do that is to make sure your body stays in posture and to make sure your body turns pretty well through the ball. That can lend yourself to better club face control versus standing up and stalling your rotation, okay? So the problem with that in itself, though, is those two things that I talked about, the body staying in posture and the rotation, tend to steepen the club. Now all of a sudden we're over the top, we're making these big divots, and we're no good at golf. So we have to counter it with something, and that's where the shallow arm mechanics come in. So if we have these steep body mechanics where we're getting in posture and we're rotating, we have to do something with our arms to keep the club head behind us. So that's where I think we can get this nice blend of shallow arm mechanics and steep body mechanics to get the club to come in pretty square, but we get that nice added benefit of all that club face control. 네, 이게 바로 모던 스윙입니다. 클럽 페이스를 가장 쉽게 컨트롤하는 스윙이죠. 이렇게 스윙하면 뭐가 좋아진다고 했죠? 첫 번째, 슬라이스랑 훅이 거의 안 나요. 페이스 컨트롤이 잡혔으니까 말이죠. 두 번째는 같은 자리에 매번 떨어져요. 일관성이 미친 듯이 좋아집니다. 세 번째, 거리랑 정확도가 동시에 잡혀요. 또 추가로 요즘 PGA 루키들이 다 이렇게 쳐요. NCAA 일부 챔피언 마이클 라사소도 세계 랭킹 1위까지 했던 요람도 이 스윙으로 쳤어요. 자, 그럼 우리 같은 평범한 골퍼가 어떻게 모던 스윙을 할 수 있는지까지 알려드려야겠죠? 핵심은 아까 영상에서도 나왔듯 샬로우 암, 스티프 바디예요. 어드레스부터 차근차근 알려드릴게요. 첫 번째, 어드레스입니다. 엉덩이를 뒤로 빼지 말아야 해요. 평소 엉덩이를 빼고 숙여라 많이 들으셨죠? 그게 문제예요. 골반을 발 위에 두세요. 무릎이 신발끈 위에 오게 해야 합니다. 그리고 체중은 발볼에 실려야 해요. 이렇게 셋업하면 허벅지에 힘이 들어가요. 그래야 다운스윙 때 골반이 뒤로 빠질 공간이 생겨요. 두 번째, 백스윙이에요. 백스윙 핵심은 클럽을 일찍 눕히지 않는 거예요. P3 있죠? 왼팔이 지면과 수평일 때 그립 끝이 발끝과 공의 중간 정도를 가리켜야 해요. 왜 이렇게까지 세워서 백스윙을 할까요? 이미 누운 클럽을 더 눕히긴 어렵기 때문이에요. 저스틴 코치가 말했습니다. 백스윙에서 너무 일찍 눕히면 다운스윙에서 망가지는 거라고 말이에요. 네 번째, 다운스윙이에요. 이게 핵심입니다. 가슴으로 공을 덮는다는 느낌으로 쳐야 해요. 평소엔 몸이 일어나잖아요. 붙이기가 나와요. 반대로 가는 거예요. 가슴은 더 숙이고 골반은 뒤로 빼고요. 이렇게 스윙하면 오른쪽 사이드 밴드가 자동으로 만들어집니다. 이렇게 쳐야 헤드 무게를 최대한 사용해서 칠 수 있어요. 이거 연습장에서 해보면 신세계일 거예요. 그리고 만약 내가 하고 있는 스윙인데? 하면 여러분은 이미 모던 스윙을 하고 있는 겁니다. 그럼 우리같이 평범한 골퍼가 50대, 60대, 아니 70대가 되어서도 이 파워풀한 스윙을 유지하고 사이드 밴딩을 만들면서 스윙할 수 있을까요? 영국 PGA 프로인 제임스 월셔가 어떻게 말하는지 영상 한번 보고 오시죠. So like when these guys, you see those guys that, who's that new guy on the tour? Is it Lasasso. Sasso? So his side bend is like Yeah, I mean, Insane. I'm kind of happy that he took the money and went to live just because there's no telling how long he can swing like that. yeah. I mean, he may surprise us, but He may surprise us. He's a big, strong boy. yeah. But But- I mean, the angles that his body looks. Yeah. And you need to be a big, strong lad to be Yeah, able to do that. exactly. 즉 이렇게 사이드 밴드를 많이 하는 모던 스윙을 하려면 신체 능력 문제를 해결해야 한다는 거예요. 유연성도 필요하고 회전도 잘 돼야 해요. 근데 50대 이게 다 되나요? 여러분 허리 아침에 일어나면 아프시죠? 또 어깨 돌리면 뻐근하잖아요. 그럼 우리 같은 평범한 골퍼는 어떻게 스윙해야 할까요? 바로 벤 호건을 따라야 합니다. 벤 호건은 1949년 39살에 교통사고가 났어요. 그래서 다리가 부서져 의사들이 다시는 못 걷는다고 했죠. 근데 어떻게 됐죠?
네, 16개월 후에 US 오픈에서 우승을 해요. 그리고 70살에도 완벽한 스윙을 유지했어요. 대체 이 스윙의 비결이 무엇일까요? 바로 이 세 가지입니다. 첫 번째는 압력으로 치는 것, 두 번째는 회전이 아닌 깊이로 거리를 만드는 것, 마지막 세 번째는 왼팔이 가슴을 가로지르는 거예요. 자, 첫 번째부터 자세히 설명해 드릴게요. 압력으로 친다는 게 뭘까요? 바로 발바닥 압력을 좌우로 옮겨서 친다는 의미예요. 백스윙 때 오른발에 압력을 싣습니다. 그 다음 다운스윙에서 왼발로 옮기는 거예요. 이게 다예요. 근데 여기서 중요한 건 바로 타이밍입니다. 다운스윙 때 너무 일찍 왼발로 옮기면 안 돼요. 그러면 푸시아웃이 나거든요. 오른발에 압력을 오래 머물러야 해요. 그러다가 딱 적절한 타이밍에 왼발로 옮기는 거예요. 이렇게 치면 허리에 부담이 안 가요. 보통 스윙은 허리를 비틀어서 에너지를 만들잖아요. 그러면 그 힘이 허리에 부담으로 쌓여요. 근데 벤 호건은 발바닥 압력으로 치니까 허리에 부담이 없습니다. 두 번째 비결은 깊이예요. 영어로 뎁스라고 해요. 우리가 평소 스윙하면 클럽이 몸 앞쪽으로 나와 있잖아요. 그래서 다운스윙에서 손목을 뒤집어야 해요. 손이 멈추고 플립하는 거죠. 망하는 거예요. 호건은 반대예요. 클럽을 몸 뒤쪽으로 깊이 보내요. 그러면 다운스윙에서 그냥 안쪽으로 떨어뜨려서 릴리즈만 하면 돼요. 야구 투수가 와인드업을 할 때 팔을 충분히 뒤로 보내야 공을 빠르게 던지듯이 골프도 클럽이 깊이 들어가야 자연스럽게 가속이 됩니다. 리암 코치는 이걸 시간과 공간이라고 부르는데 만드는 방법이 세 가지 있다고 해요. 넓이, 깊이, 공간이죠. 호건은 그 중에서 깊이를 썼어요. 이 깊이를 쓰면 회전을 덜 해도 거리가 나와요. 그리고 사이드 밴딩 안 해도 됩니다. 50대 넘어가면 진짜 딱이죠. 마지막 세 번째는 왼팔이죠. 이 왼팔이 가슴을 가로지른다. 무슨 의미일까요? 백스윙 탑에서 왼팔이 가슴 위에 딱 올라가요. 그게 왼팔이 가슴을 가로지른다는 거예요. 이렇게 되면 뭐가 좋을까요? 바로 더 갈 곳이 없어져요. 자동으로 락이 걸려요. 그래서 백스윙이 짧고 컴팩트해져요. 손이 너무 높이 올라가거나 팔이 따로 놓는 일이 없어지죠. 벤 호건 영상 보면 9번 아이언 칠 때 클럽이 정말 짧게만 올라갑니다. 진짜 양팔을 끈으로 묶어놓은 것처럼 컴팩트하지 않나요? 이렇게 짧고 컴팩트하게 스윙하면 부상 위험이 없어요. 그래서 50대, 60대, 70대까지 칠 수 있는 거예요. 진짜 괜찮죠? 그러니 연습장에서 꼭 시도해보세요. 네, 여러분은 이번 영상에서 모던 스윙과 전통 스윙의 모든 것을 알았습니다. 모던 스윙은 스티프한 바디와 샬로우한 팔로 페이스 컨트롤에 특화된 스윙이고, 벤 호건과 같은 전통 스윙은 나이 먹어서 오랫동안 골프를 즐길 수 있도록 구성된 스윙이죠. 사실 이거 정답이 없어요. 자기에게 맞는 스윙을 계속 찾아나가야 하죠. 근데 이렇게 알아야 뭘 선택할 수 있잖아요. 만약 본인이 신체 능력이 좋다, 그러면 모던 스윙하는 것도 정말 좋은 선택입니다. 하지만 난 나이도 먹었고 오랫동안 골프하고 싶어 하면 벤 호건 스윙하는 거예요. 정말 중요한 건 나이 먹도록 부상당하지 않고 이 재미있는 골프를 오래오래 즐기는 거니까 말이에요. 네, 여기까지 시청해주셔서 정말 감사합니다. 우리 스윙크루 구독자, 아니 대한민국 모든 골퍼들이 즐겁게 골프 치는 그날까지 저는 더 좋은 정보와 알찬 팁으로 돌아오겠습니다. 감사합니다. 여기까지 스윙크루였습니다.